19 scheme Electrical System Design'de Module 2 Lighting Schemes and Calculations ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് definition of luminous flux, lumen, lux, illumination calculations, coefficient of utilization, LLF, benefits of LED lamps, efficiency of present-day LED lamps, design of illumination system, average lumen method, space to mount height ratio, design of lighting system for medium area seminar hall using LED luminaires, exterior lighting design, point-to-point method, road lighting and public area lighting, space to mount height ratio, selection of luminaires, metal halide, high and low pressure sodium LED lamps. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനീഷൻസ് നോക്കാം. ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി പെർസീവ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ഐ റേഡിയേറ്റഡ് ഫ്രം എ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് capable of being perceived by human eye. Luminous intensity. The power or strength of the source of light is known as luminous intensity, represented by I and is measured by candela. I is equal to F by W. F is the amount of flux emitted in a given direction in lumens. W is the solid angle in steradian. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ. Luminous flux. It's a flow of light from the source. സോഴ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് ഫ്ലോയാണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമനാണ്. ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ എ സോഴ്സ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സർഫസ്. ഒരു സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെല്ലുന്ന ആ ഇതിനെയാണ് ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇസ് ദ ലൈറ്റ് ഫോളിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ലക്സ്. ഇലുമിനേഷൻ ഓഫ് 1 lumen per square meter ആണ് 1 lux. Luminaire, light fitting, is the apparatus which distributes, filters or transforms the light given by a lamp. It includes all the items necessary for the fixing and protecting the lamps and for connecting them to supply the circuit. രണ്ട് തരം ഇലുമിനേഷന് രണ്ട് ലോസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോളിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഏരിയ. ഒരു സർഫസ് ഏരിയയിൽ ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പവർ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് and inversely proportional to the square of distance between the source and surface to be illuminated. That is, E is equal to I by R square. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ luminous intensity. R is the distance between the source and surface to be illuminated. This is true only if the surface to be illuminated is placed normal to the direction of the light beam. Sometimes the plane to be illuminated may not be normal to the direction of luminous flux and is inclined by an angle theta, where theta is the angle between the line of flux and the normal to be illuminated plane. Illumination on a plane inclined by an angle theta E is equal to I cos theta by R square. This is the cosine law which states the illumination on a surface is proportional to the cosine of angle between the normal to the surface and the line of flux. This laws can be applied to the point sources where there are no reflecting surface. This is applicable to the outdoor lighting. Cosine law, inverse law, രണ്ട് ലോ ആണ്. കൊസൈൻ ലോ ആണ് നമ്മൾ E is equal to I cos theta by R square. മറ്റേത് E is equal to I by R square. ഒരു ഗുഡ് ലൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇലുമിനേഷൻ ലെവൽ, യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ, കറക്റ്റ് കളർ എഫക്റ്റ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഗ്ലെയർ, എസ്തെറ്റിക് അപ്പിയറൻസ്, എക്കണോമിക്കൽ, നോ ഹസാർഡ് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്, ഫ്രീ ഫ്രം പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൊറോഷൻ, നോ ഏജിങ് ആൻഡ് ഡിറ്ററിയേഷൻ, മോഡുലാർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഫ്രീ ഫ്രം നോയ്സ് ആൻഡ് ഹമ്മിങ് ആൻഡ് നോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ്. ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിലിടുന്ന ലൈറ്റ് അല്ലായിരിക്കും ഒരു സ്കൂളിലിടുന്നത്, ഒരു ലാബിൽ ഇടുന്ന, ഒരു വെൻറ്റിലേറ്ററിലിടുന്ന ലൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ലൈറ്റിംഗ് ഇടുന്നത്. ഒരു കിച്ചണിലിടുന്ന സൈസിലല്ലായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഹോളിലിടുന്നത്. ലൈറ്റിംഗ് സ്കീംസ് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ്, സെമി ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സീലിങ്ങിൽ നിന്ന് നേരെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളിടത്തോട്ട് ലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് 100%
ലൈറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ 90% താഴോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സീലിങ്സിലും വാൾസിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് കോസ് ഷാഡോസ് ആൻഡ് ഗ്ലെയർ. ഷാഡോയും ഗ്ലെയറും ഉണ്ടാകും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞ് ലൈറ്റിംഗ് അല്ല വോൾ ഫിറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ്. In this scheme, light is produced by fitting that through light on the ceiling from where it is reflected to the area to be lighted. This method is called indirect lighting. മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സ്കീമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലെയർ വളരെ കുറവായിരിക്കും, ഇലുമിനേഷൻ സോഫ്റ്റർ ആയിരിക്കും, അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ റൂം ഈസ് മച്ച് ഇംപ്രൂവ്ഡ്, കുറച്ചും കൂടെ വെട്ടം ആ മുറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകും. സെമി ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ most of the light produced by fitting is directed downwards and certain amount of light is directed upwards. ഭൂരിഭാഗം ലൈറ്റിങ്ങും ഒരു 60% താഴെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു 30% അല്ലെങ്കിൽ 40% മുകളിലോട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് പോകുന്നത്. അതിനെയാണ് സെമി ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് ഡയറക്റ്റും കുറച്ച് ഡയറക്റ്റ് അല്ല. ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ റൂംസ് ആണ് വിത്ത് ഹൈ സീലിംഗ്സ് വെയർ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇലുമിനേഷൻ ഈസ് ഡിസൈറബിൾ. ഒരു ബെഡ്റൂംസ് അങ്ങനെയുള്ള റൂംസിലൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത്. സെമി ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലൈറ്റ്, അപ്വേർഡ്സിലാണ്. സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡൗൺവേർഡ്സിലോട്ട്. 10 to 40% ഡൗൺ ലൈറ്റ്, 90 to 60% അപ്പിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ജനറൽ ഡിഫ്യൂസിങ് ലൈറ്റ്. ജനറൽ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇസ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. രണ്ടും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ജനറൽ ഡിഫ്യൂസിങ് ലൈറ്റിംഗ്. ആർക്കും ഒരു താരതമ്യേന ഒന്നും കുറയ്ക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ PSCക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കി വെക്കാം. ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല, ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷനാണ് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ സിലബസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ, സെലക്ഷൻ ഓഫ് റിക്വേർഡ് ലാമ്പ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്, സൈസ് ഓഫ് ദ റൂം, കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് ദ ഇലുമിനേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഇലുമിനേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന്, എത്ര ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫിറ്റിങ്സ് ഒരു റൂമിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ റൂമിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വേണം. നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഹോളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര വെട്ടം കാണും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഏതെല്ലാം പല പല എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലുമിനേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക്. സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൂമിനിയേഴ്സ്. എ ലൂമിനിയർ ഇസ് ദ അപ്പാരറ്റസ് വിച്ച് ലൂമിനിയർ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ചോയ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒക്കുപ്പൻസീസ്. ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ പ്രെമിസസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്യൂബുലാർ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് അല്ലെ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്. വലിയൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് മെർക്കുറി ഓർ സോഡിയം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ്. ഇലുമിനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് ഡയറക്റ്റ് വേണോ, ഇൻഡയറക്റ്റ് വേണോ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് വേണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. സൈസ് ഓഫ് ദ റൂം. Lumen output of the source is not fully utilized at the workplace. Part of it is lost in the fitting. Part is directed to walls and ceilings where part will be absorbed and part will be reflected. This is taken into account by a factor called the coefficient of utilization. ഒരു ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുറച്ചൊക്കെ ഫിറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകും, കുറച്ചൊക്കെ വോൾസിലും സീലിങ്സിലും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും, കുറച്ച് മാത്രമേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നത്, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫിറ്റിങ്, സൈസ്, റൂമിൻ്റെ ഷേപ്പ്, റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ്. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലൂമൻസ് റീച്ചിങ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലെയിൻ ടു ദ ടോട്ടൽ ലൂമൻ ഗിവൻ ഔട്ട് ബൈ ദ ലാമ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് spacing of fitting. Distance of light source from the wall should be equal to the 1/2 the distance between two adjacent light sources. Also, distance between light fitting should not exceed 1.5 times the mounting height. Condition of use. In different types of installations, condition of use of light fitting vary. Dust and dirt of the surrounding may get deposited on the light fitting and hence deteriorate the lamp efficiency.
ഇപ്പം കുറേ നാളായ ഒരു ലൈറ്റ് തന്നെ അതിനകത്ത് ഡസ്റ്റും ഡേർട്ടും ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മളത് ശരിയായി ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇൻ റെഗുലർ പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് അസ്യൂമിങ് ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ, പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ്ങും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസും നല്ലതാണെങ്കിൽ 0.8 ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടർ കൊടുക്കുന്നത്. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ബട്ട് ഫോർ ഡസ്റ്റി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 0.4 ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടറാണ്. ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഫോർ പബ്ലിക് ലൈറ്റിംഗ് ഈസ് കൺസിഡർ. പബ്ലിക് ലൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ്, എക്കണോമി, ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് സോഴ്സസ്, കളർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും. ഏതൊക്കെ സൈസിൽ പബ്ലിക് ലൈറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടുന്ന ലാമ്പുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ്. വീട്ടിൽ ഇടുന്ന ലാമ്പ് അല്ലായിരിക്കും ഒരു ഓഫീസിലിടുന്നത്. അപ്പം പബ്ലിക് ലൈറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ്, ഫ്ലൂറസെൻറ്റ്, ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ്, മെർക്കുറി, മെറ്റൽ ഹാലൈഡ്, ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം, ലോ പ്രഷർ സോഡിയം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഫിഷ്യൻസി, ലൂമിനാർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ജോമെട്രി ഓഫ് ദ സ്പേസ്, റിഫ്ലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റൂം സർഫസ്. ഓരോ ലൂമിനേഴ്സിനും അവരുടേതായ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ്. ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ്, ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇപ്പം വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ്സിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലോ കോസ്റ്റാണ്. എനർജി സേവിങ് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് ക്രിപ്റ്റൺ ഫിൽഡ് ലാംപ്സ് ആണ്. എലിപ്സോഡൽ റിഫ്ലക്ടർ ലാമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള തുടങ്ങിയതാണ്. ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലാമ്പ് നമ്മൾ ഈ ലാംപ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലരുടെയും ഉള്ളതാണ്, കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംപ്സാണ്. പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ലോ പ്രഷർ മെർക്കുറി വേപ്പർ ആൻഡ് സം ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്. റിക്വയർസ് എ ബാലസ്റ്റ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് എൻ ആർക്ക് ഇൻ ദ ട്യൂബ്. ഒരു ബാലസ്റ്റ് അത് ആവശ്യമാണ് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ഓരോ ലാമ്പിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പിനേക്കാളും. എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലാമ്പാണ് CFL, കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലാമ്പ്. 9 വാട്ട് CFL ക്യാൻ റീപ്ലേസ് 60 വാട്ട് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ്. 60 വാട്ടിൻ്റെ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് ഇടുന്നതിനും പകരം 9 വാട്ടിൻ്റെ CFL ഇടുകയാണെങ്കിൽ 80% എനർജി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. ലൈഫ് ഒരു 7500 hours ഉണ്ട്. സ്മോൾ ലൂമിനറാണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നുള്ളത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ലാംപ്സ് ആണ്. 3 ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംപ്സ് ആണ്. മെർക്കുറി വേപ്പർ, മെറ്റൽ ഹാലൈഡ്, ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം. They produce light by establishing an arc between 2 electrodes being few centimeter apart enclosed in a transparent arc tube. Arc tube is then enclosed in an outer bulb. Mercury vapor lamps. Outer tube is filled with nitrogen and inert gas, and the inner tube contains mercury and argon gas. Mercury vapor ലാമ്പിൻ്റെ ഔട്ടർ ട്യൂബ് നൈട്രജനും ഇനർട്ട് ഗ്യാസും, ഇന്നറിൽ മെർക്കുറിയും ആർഗണുമാണ്. അതിനകത്തൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്, ഒരു മെയിൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട്. വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകും മെയിൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക്. അത് മെയിൻ ഇലക്ട്രോഡിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ്. 42,000 വാട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്. എഫിഷ്യൻസി 40 ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് മെറ്റൽ ഹാലൈഡ് ലാംപ്സ് ആണ്. മെറ്റാലിക് അഡിറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആർഗണും മെർക്കുറിയും കൂടാതെ കളർ റെൻഡറിങ് പല തരം കളർ റെൻഡറിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഹയർ എഫിഷ്യൻസിയാണ് മെറ്റൽ വേപ്പർ ലാംപ്സിനേക്കാളും, ബെറ്റർ കളർ റെൻഡറിങ് ആണ്. പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് HPS പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഇൻ ഓൾ വേവ് ലെങ്സ്. എല്ലാ വേവ് ലെങ്സിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എനർജി. ഗോൾഡൻ വൈറ്റ് കളറാണ് ലൈറ്റ്. എഫിഷ്യൻസി ഹൈ ആണ്. 35 to 1000 വാട്ടാണ് സൈസ്. ലൈഫ് 24,000 hours ആണ്. പിന്നെ LPS എഫിഷ്യൻസി 183 ലൂമൻസ് പെർ വാട്ട്. ഒരു ക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഒരു ഇൻഡോർ യൂസിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് LPS ആണ്. ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ലാമ്പാണ്. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 80,000 hours. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിന്
ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയ, സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോറി, ഇൻഡോറിന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഇൻഡോർ യൂസ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്, അത് കണ്ടില്ല. ഒരു ലൂമിനറിൻ്റെ ചോയ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട? ഒരു ലൂമിനേഴ്സിന് നോക്കുമ്പോൾ നേച്ചർ ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദ സോഴ്സ്, nature of optical arrangement and light distribution, light output ratio, whether luminaire is open or closed type, protection against collection of dust and insects, resistance to atmospheric condition, fixing arrangements, installation and maintenance. Lighting calculation രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, ആവറേജ് ലൂമനും പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് മെത്തേഡ്. പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് മെത്തേഡ്, ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ മെത്തേഡ്. It is applicable only for point sources. Does not take into account for interreflectance. Method is complicated if there are large number of luminaires. Point to point source ആണ് പറഞ്ഞത്. പോയിന്റ് സോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒത്തിരി ലൂമിനേഴ്സ് ഉള്ളിടത്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അടുത്തത് ആവറേജ് ലൂമൻ മെത്തേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലിഫൈഡ് വേ ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻ ആവറേജ് യൂണിഫോം ഇലുമിനൻസ് ലെവൽ ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഇൻ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. ഇതാണ് സർഫസ് റിഫ്ലക്റ്റൻസിന് ഇതാണ് ആവറേജ് ലൂമൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റേത് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സോഴ്സിന്. ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ E is equal to L by A. A എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ്. Basic definition of lux, which states that one lux is the illuminance on a surface of 1 square meter having lighting flux of 1 lumen. In reality, all luminous flux generated by the lamps will not fall on the work plane. Factors like luminaire candle power distribution, efficiency, room size and shape, and luminaire height will affect the total work of the lumens reaching the work plane. The formula is multiplied by coefficient of utilization. So, upon the equation illuminance E is equal to L into coefficient of utilization divided by area. പിന്നെ ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടറും കൂടെ കൂട്ടും. ലൂമിനാർ ലാമ്പ് ആൻഡ് ഈവൻ ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടർ E is equal to L into CU into LLF divided by A. കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ കൂടും. പിന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൂമിനേഴ്സ്. ടോട്ടലി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ E is equal to Ln into N into CU into LLF divided by A. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് വരും. ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടർ, ഇറ്റ്സ് എ പീരിയോഡിക് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ലെവൽ. The various factors that contribute to light loss are of two types, recoverable and non-recoverable. Recoverable factors എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂമിനാർ ഡെഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, റൂം സർഫസിൻ്റെ ഒരു റൂമിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് കൂടാം. അതൊക്കെ റിക്കവറബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ലാമ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണേ, ലാമ്പ് ബേൺ ഔട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിക്കവറബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ലൂമിനാർ ഡെഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡേർട്ട് അക്യുമുലേഷൻ ഓൺ ദ ലാംപ്സ് ആൻഡ് ലൂമിനാർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ്. ഡേർട്ട് അത് കൂടുതലിരിക്കും. ഇപ്പോൾ AC വൺസ് ഇൻ എ 2 years നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നോൺ AC ഓഫീസസ് ആണെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ. AC സ്പേസസിലാണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ ലാംപ്സ് ഒക്കെ അവിടെയുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയസിലാണ് 3 to 6 times a year. ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. റൂം സർഫസ് ഡെഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അത് സർഫസസിൽ പെടുന്നതാണ്. എ പ്രോപ്പർ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ക്ലീനിങ് reflecting surface must be followed to maintain the reflectance. Lamp lumen depreciation and lamp burnout. Lamp lumen അതിന് 2 types ഉണ്ട്, സ്പോട്ട് റിലാമ്പിംഗ്, ഗ്രൂപ്പ് റിലാമ്പിംഗ്. സ്പോട്ട് റിലാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാമ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഒരെണ്ണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ. ഗ്രൂപ്പ് റീലാമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളയുക. നോൺ റിക്കവറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂമിനാർ ambient temperature. A variation in the ambient temperature does not have much effect on the incandescent and HID lamps. Voltage variation. For incandescent lamp, a variation of 1% voltage may cause as much 3% variation in light output. For HID and fluorescent, also variation in the voltage affect their output. Ballast factor. Ratio of light output by a commercial ballast factor important ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. Ratio of light output by commercial balance to the reference ballast.
Luminous surface depreciation factors. Changes in the various components used in the manufacture of luminous can cause reduction in the light output. Aging കാരണം പോളിഷ്ഡ് സർഫസിൽ റിഫ്ലക്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. 2 ലീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ്. എൽ ഇ ഡി ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയോഡാണ്. വർക്കിംഗ് അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റിമൂവിങ് വൺ അനദർ ഔട്ട്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഹിൻസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ആറ്റം ആൻഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. പി ടൈപ്പ് എൻ പി ടൈപ്പും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും, ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാകും. ടൈപ്പ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് കളറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ്, ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ്, സിങ്ക് സെലനൈഡ് ബ്ലൂ, അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം ഫോസ്ഫൈഡ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ലാംപ്സ് ലെസ് പവറാണ്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ബെറ്റർ ബ്രൈറ്റ്നസ്, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഡിസൈൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു വിസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി സ്വിച്ചിങ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 18 times മോർ ദാൻ ട്രഡീഷണൽ എഫിഷ്യൻസിയും ലൂമിനസ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ്. ദിസ് ഈസ് ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഇൻകാൻഡസൻറ്റ് ഹാലജൻ കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എമിറ്റഡ് ഡയോഡ്. കൺസപ്ഷൻ ഓരോന്ന് വെച്ച് 12 വാട്ടാണ് വരുന്നത് ലൈറ്റ് എൽ ഇ ഡിക്ക്. ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം 50,000 hours ആണ്. പ്രൈസ് ഓഫ് ബൾബ് നോക്കുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കൂടുതലാണ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അടുത്തത് എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ്. എക്സ്റ്റീരിയർ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡ് ലൈറ്റിംഗ്, ഏരിയ ലൈറ്റിംഗ്, ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിംഗ് അതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷണൽ ലൈറ്റിംഗ്. ഡെക്കറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊനുമെൻ്റൽ, സ്പെഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവൽസിന്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. Luminaires used for exterior lighting can be classified into static and adjustable.